पंजाब कांग्रेस विच मचे घमासान दे हल दीआं कोशिशां तेज हो गईयां ने। फार्मूले दे नाल आगूआं दे दिलां दे फासले नूं जो वध गया सी उसनूं घट करन दी कसरत हो रही है। पर सवाल है कि अहुदा दे के कद वधा के कैप्टन विरोधी खेमे नूं जेकर मना लिया गया तो कि कांग्रेस नूं जो नुकसान होया उसदी भरपाई हो सकेगी, क्योंकि कांग्रेस दे कलेश दे नाल चोणां तो ठीक पहलां पार्टी नूं खासा नुकसान तां होया है। दो फाड़ हो चुकी कांग्रेस तो सियासी विरोधियों नूं फायदा हो सकता है, पर इस कलेश दे विच कैप्टन अमरिंदर सिंह फिर अपने आप नूं साबित करन दे विच किते ना किते जरूर कामयाब रहे। विरोधियों नूं जता दिता कि पंजाब च कांग्रेस दे इकलौता कैप्टन उही ने। उधर नवजोत सिंह सिद्धू दे उत्ते आला कमान दे फैसले अते उस दे नाल सिद्धू दे राजी होण जां फिर ना होण दे उत्ते भी सब दीआं नज़रां टिकियां होईयां ने। तो दो फाड़ हो चुकी पंजाब कांग्रेस दे विच सुलह दी कोशिशां तेज ने। आने वाले कुछ दिनां दे विच कलेश नूं खत्म करन दे मकसद दे नाल कुछ वड्डे ऐलान भी संभव ने, पर इस तकरार दे नाल कांग्रेस नूं पंजाब विधान सभा चोणां तो पहलां खासा नुकसान जरूर होया। पंजाब कांग्रेस दे विच छिड़ी अंदरूनी जंग दे नाल पार्टी नूं खासा नुकसान पहुंचिया। जो पार्टी 2 महीने पहला मजबूत नजर आ रही सी, अज कांग्रेस उस स्थिति दे विच नहीं। हालांकि कैप्टन अपनी पकड़ मजबूत बना के रखने दे विच कामयाब रहे ने। विधान सभा चोणां 2022 तो कुछ महीने पहला कांग्रेस दो फाड़ होण दे नाल इस चुनावी माहौल दे विच पार्टी दे अक्स नूं नुकसान पहुंचिया है। एक वक्त कांग्रेस कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगवाई दे विच सारे विरोधियों नूं पछाड़दे होए चोणां दी बसात दे विच अगे निकल गई सी, पर कांग्रेस दे अपणिआं वल्लों अहुदे अते कद दी लड़ाई ने विरोधी अकाली दल ते आम आदमी पार्टी नूं फायदा पहुंचाया। अज दोवें ही दल पहलां दे नालों मजबूत नजर आ रहे ने। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਟਰੋਂਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। ਇਨਫੈਕਟ ਕੋਈ ਰਾਈਵਲ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਤਾਂ ਟੋਟਲੀ ਰੂਲਡ ਆਊਟ ਹੈ, ਉਥੋਂ ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਕਿਸਾਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੱਗੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਬਿਖਰੀ ਪਈ ਸੀ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟਰੋਂਗ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਈ ਇਹ ਕੋਈ ਫਾਈਟ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਸਸ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ 1.5-2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਲਤ ਨੇ ਬਦਲ ਗਏ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਾਈਵਲ, ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਥੋੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। इस लड़ाई दे विच कैप्टन चाहे मजबूत नजर आए होण, पर कांग्रेस की आपसी लड़ाई दे नाल नुकसान कांग्रेस का होवेगा, कांग्रेस का नुकसान भी कैप्टन का नुकसान होवेगा। पर इस दे नाल कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपना एक अलग काम जरूर किया है। कांग्रेस पार्टी जिस मसले नूं अंदरूनी तौर ते खत्म कर सकती सी उसनूं जनता दे विच लै गई। इस नाल पंजाब दे लोकां दीआं नज़रां दे विच पार्टी दी दिख नूं नुकसान पहुंचिया है। इस दे इलावा कोटकपूरा बेअदबी गोलीकांड दे विच हाई कोर्ट के एक फैसले ने इस विवाद नूं होर डूंगा कर दिता अते नाल ही पार्टी ते कैप्टन दे वादियां दी हकीकत दीआं परतां खोल दित्तियां। परसैप्शन मैं तो कहण दिया भी लोगों की परसैप्शन हैगी आ, सिद्धू ਉਹਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਬਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਨਹੀਂ परसैप्शन बेसिकली है भी ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੋਨੇ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ? ਯਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਹ 2 ਵਾਅਦੇ, ਬਾਕੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਸੀਂ ਅਖੀਰ ਇਸੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਚਰਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਥੱਪੜ, ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆਂਦਾ, ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੇਖੋ ਥਾਪਣਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਥਾਪਣਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਥਾਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਣ ਕੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੱਦ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ
ਤਾਂ ਹੈਲੀਪੈਡ ਤੇ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਸਮੇਤ 2 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਆਲਾ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੱਦ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਆਗੂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਾ ਕਮਾਨ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ 2022 ਤੱਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਕੰਮ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਚੱਕਰਵਿਊਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ। ਕਿੱਥੇ ਵਕਤ ਸੀ ਚੋਣ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਗੇਂਦ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਚੋਣ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੜਾ ਕਰ ਪਾਵੇਗੀ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਉਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੇਜ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੀ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੋ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਵਕਤ ਬੇਵਕਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਠੀ ਵੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਚਿਹਰੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਦਿੱਗਜ ਆਗੂ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਬਸ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਦੇਖਣ ਪਰਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਦੇਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਡੈਮੇਜ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਲੰਘੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੰਗਾ ਖਾਸਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਲਾ ਕਮਾਨ ਕਈ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘੱਟ ਹੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਆਪਣੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕਮੇਟੀ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਲੰਬੇ ਵਕਤ ਤੋਂ 2 ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੀ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵਾਰਤਾ ਛੱਡੋ, ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 2 ਧੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਸੀ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਂਗ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗਦੀ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 2 ਧੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੋਵੇਂ ਧੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਪਟਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਕਿ 2 ਧੜੇ ਨੇ ਔਰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਬੇਬਸ ਤੇ ਲਾਚਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ।
ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤੋਂ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ ਚੁੱਪੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੱਦ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਈ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੜਕ ਤੇ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰੱਖੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹ ਵਕਤ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਫਾਇਆ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਆਪਸੀ ਤਕਰਾਰ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਨਤਾ, ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ, ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈਣਾ ਇਹ ਖਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਧੁਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਰਣਨੀਤੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਕੰਮ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਜਿਹਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ, ਮਨਮੁਟਾਵ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟੌਪ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਬਗਾਵਤ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਫਰ ਤੋਂ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਤੈਅ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਖੁੱਲੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਥਨ ਤੋਂ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਏ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਆਫਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਕਬੂਲ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇ ਰਹੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧ ਸਕਣ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਸੁਲਝਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ तमाम ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਆਸ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਖਿਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ? ਕੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੂਤਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਟਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਆਫਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ। ਜੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਧੂ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜੀ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖਟਾਸ ਹੈ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਾਫੀ ਨਿੱਘੇ ਨੇ। ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਕਾਫੀ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਲਈ ਖੁੱਲੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਸਿੱਧੂ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨਗੇ?
ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦਿਲੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭ ਲਈਏ। ਫਿਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੀ ਟਵੀਟ ਕਰ ਲਊਗਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਸਮਾਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਬਹਿ ਕੇ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੱਢੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਦੇਖੋ। ਇਸ਼ੂ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੋਲੂਗਾ, ਜੇ ਇਸ਼ੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਬੋਲੂਗਾ ਕੌਣ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਛ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ। ਉਹਦਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟਿਵ ਉਹਦਾ ਹੋਣਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਬਣੀ ਆ ਆਮ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਸੇ ਫਰਮ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅੱਛੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਊਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਸਮਝ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੇਪਣ ਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੌਕਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਦਲਿਤ ਚਿਹਰਾ। ਜੇਕਰ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਤੇ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਸੱਤਾ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਆਫਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੇਵਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ, ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਤੇਗਾ ਪੰਜਾਬ। ਜਨਤਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਦਾਅਪੇਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਕੱਦ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਕੱਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਇਨਸਾਈਡ ਸਟੋਰੀ ਇਹੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹਾਈਕਮਾਨ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਾਣਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਜਾਖੜ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ 2 ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਵੀ ਅਟਕਲਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹਾਈਕਮਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅਕਸ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੇਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸੌਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਲਿਤ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਾਈਕਮਾਨ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2 ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਰਾਜੀ ਅਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਦਲਿਤ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਯਾਨੀ ਕੈਪਟਨ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਧੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਹਾਈਕਮਾਨ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਮਸਾਨ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਵੇਂ ਅਗਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਗੂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਉਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਚੋਣ ਚਿਹਰਾ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਕਰ ਲਵੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਸਾਡੀ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ।